کہ یہ صورت خلیق اللہ کی صورت ہے. سبحان اللہ. اور خلیق اللہ کی صورت میں افتخار الحق کی صورت ہے. اور افتخار الحق کی صورت میں طالب حسین کی صورت ہے. طالب حسین کی صورت میں شاکر حسین کی صورت ہے. تو مولانا افتخار الحق صاحب فرماتے ہیں کہ دھوکہ ہے تجھے، شین نہیں میم ہے طالب. یعنی یہ طالب حسین کو شاکر حسین نہ سمجھ، دھوکہ ہے. اے بسمل، اے افتخار الحق اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ تجھے دھوکہ ہو رہا ہے. یہ طالب حسین کو شاکر حسین سمجھنا یہ بھی دھوکہ ہے تجھے. شین نہیں، شاکر نہیں، میم ہے طالب. یعنی طالب حسین نہیں، یہ محمد ہے. وہ کہنے تو اس سے جو ہے اے طالب حسین، اے بسمل، اے افتخار الحق بسمل، تو طالب حسین کو شاکر حسین سمجھ کے دھوکے میں. یہ شجرے میں بتایا گیا ہے یہ مرید کی صورت پیر کی صورت ہے. تو یہ تو کہتے ہیں کہ یہ شاکر کی صورت نہ سمجھ، طالب کی صورت کو. یہ دھوکہ ہے تجھے، شین نہیں میم ہے، یہ محمد ہے. تو انا الحق اور انا اللہ کا دعویٰ سب نے کیا. حضرت منصور نے کہہ دیا انا الحق، انہیں سولی چڑھا دی گئی. اتنے بڑے مولانا افتخار الحق صاحب نے وہی بات کہہ دی 14ویں صدی میں آ کے. 82 عرس ہوا ہے ان کا. 100 سال پہلے انہوں نے کہہ دیا کہ بالیقین دیکھ لے وہ بسمل کو نہ ہو جس نے کبھی خدا دیکھا. یعنی انہوں نے 1000 سال پہلے 800-900 برس پہلے حضرت منصور نے الحق کہا تو انہیں سوری کرا دیا گیا. تو یہ لفظ عربی میں ہے الگ. انہوں نے عربستان میں کہا تھا، بغداد میں کہا تھا. بغداد علاقہ عرب والوں کا ہے اور یہاں ہندوستان میں اردو ہندی چلتی ہے. تو مولانا افتخار الحق صاحب نے اردو میں کہہ دیا کہ بالیقین دیکھ لے وہ بسمل کو نہ ہو جس نے کبھی خدا دیکھا. یہ بھی تو انا الحق ہی ہے، ان کا کچھ نہیں ہوا. تو یہ وہیں سے کیا دھوکہ ہے تجھے، شین نہیں میم ہے طالب. یعنی طالب محمد ہے. انا الحق انا اللہ سمجھے گا، محمد کا ہونے کا دعویٰ سبھی نہیں کر سکتے. محمد ہونے کا دعویٰ وہی کر سکتا ہے جو پیر کو اتار لے. تو یہ پیر اب یہ اس طرح سے سمجھایا جاتا ہے یہ ہمارے پیر کی صورت ہے، وہ ان کے پیر کی صورت ہے، وہ ان کے پیر کی صورت ہے، وہ ان کے پیر کی صورت ہے. کیونکہ آنکھ جو ہے کیمرہ ہے. کیمرہ بھائی آنکھ نہ ہو کیمرہ کام کرے گا. اگر کوئی بہت اچھا والا کیمرہ لے ہو مگر وہ اندھا ہے تو کوئی فوٹو اتار پائے گا؟ تو کیمرے کا کمال نہیں، آنکھ کا کمال. جب یہ کیمرہ نہیں آیا تھا سائنس والا تب یہ آنکھ سے فوٹو اتار دیتا تھا. مصور کہتے ہیں وہ ہو بہو ایک ایک بال سب دکھا دیتا تھا. ایک دم ایسے جیسے کتاب بچے لکھتے ہیں، کتاب دیکھ کے نقل لکھتے ہیں. دیکھا اسی طرح مصور بیٹھا کر کے ایک ایک بھویں اور رویں اور بال، ناک، منہ، ہاتھ پیر، کپڑا سارا کچھ ہو بنا دیتا. تو یہ آنکھ کیا ہے؟ کیمرہ ہے. آنکھ کیمرہ ہے. تو آنکھ پیر کو اتار لیتی ہے. وہ اپنے پیر کو اتار کے لایا، وہ اپنے پیر کو اتار کے لایا، وہ اپنے پیر کو اتار کے لایا. یہاں تک کہ امام حسین کی صورت آ گئی. امام حسین کی صورت میں امام حسن کی، امام حسن کی صورت یہی ہے، مولا علی کی نہیں ہے. یہ رسول اللہ کی صورت ہے، رسول اللہ کی نہیں ہے، اللہ کی. من رانی فقط رائے الحق. رسول نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا.
दुनिया कलमा पढ़ती है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह 72 फिरके में 73 फिरके में बटे वो अलग बात, लेकिन तस्बीह के दानों पर सब रट रहा है। खाली मोहम्मद रसूल अल्लाह ये 3 वर्ड आदमी समझ ले तो उसका बेड़ा पार हो जाए। जो अल्लाह मिला के पढ़ते हैं, चुप हो जाओ करे मिला के पढ़ते हैं मोहम्मद रसूल क्या अल्लाह, कहते सुनो पढ़ोगे तो मोहम्मद रसूल अल्लाह 3 लफ्ज है। मोहम्मद क्या है, रसूल क्या है, अल्लाह क्या है, ये अगर समझ में आ जाए तो बेड़ा पार। यही समझने के लिए पीर करना जरूरी होता है। कलमा समझाता है पीर। नमाज तो अम्मा अब्बा ने भी सिखाया, मकतब में मौलवी साहब ने भी सिखाया, जलसे में मुफ्ती साहब ने भी बताया, 10 रुपए की किताब में भी है नमाज, तो नमाज सीख लो। अब पीर करने के बाद पीर साहब वही बता रहे हैं नमाज पढ़ो नमाज बताओ। आगे वाला कौन कब बताएगा भाई? पीर इसलिए है कि पीर तुम्हें कलमा समझाएगा, पीर तुम्हें कलमे में उतारेगा। कलमे में यानी अल्लाह में, फकत मैं ही मैं हूँ वया तू ही तू है, लिखा है। फकत मैं ही मैं हूँ वया तू ही तू है, ना मैं और ना तू फकत एक हुए, यानी दोनों गुम। मतलब ये है खबरदार बिस्मिल मुसम्मा का मकसद ना अल्लाह ने बंदा नहा है न हो गए, हवा छू गई होश जाते रहेंगे, हवा छू गई होश जाते रहेंगे, समझ सोच लेना ये भट्टी की वो है। सुभान अल्लाह, ये राह तसव्वुफ है, क्या समझा तू है? तो इसीलिए कहा गया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसका कोई पीर नहीं है उसका पीर शैतान है। पीर करना जरूरी होता है। कुरान में आयत आई है कुल्लु यौमा नदउ कुल्लु उनासिम बिइमामिहिम, कि वहाँ हर कोई अपने अपने इमाम के झंडे के नीचे रहेगा। मस्जिद का इमाम नहीं हो तो आज आया, कल बदल गया, कल तो तीसरा आ गया, परसों चौथा आ गया, उसने कोई बदमाशी किया फिर बदल दिए, साल भर में 6 महीने। पीर जो इमाम है वो बदलता नहीं। जिस तरह एक औरत 2 शौहर नहीं रख सकती, उसी तरह कोई बुरी तो पीर नहीं रख सकता। एक ही पीर, एक ही पीर, एक ही रसूल, एक ही खुदा, एक ही कलमा। तब वो उससे मिलाता है अल्लाह से, और अल्लाह से मिलने ही के लिए अल्लाह ने दुनिया बनाई। फरमाया कुन्तु कंज़म मख़फ़ियन फ़अहबब्तु अन उरिफ़ फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़। अल्लाह फरमाता मैं छुपा हुआ खजाना था, फ़अहबब्तु मेरे अंदर मोहब्बत पैदा हुई, चाहत पैदा हुई, अन उरिफ़ कि मेरा तारुफ़ हो, मुझे लोग जाने पहचाने, फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़, बस तख़लीक़ कर दिया कायनात की। तो अब पहचाने जाने कैसे? कोई पहचानवावे तब तो। भाई हम क्या जाने कि शैतान पगड़ी बांधे जा रहा है कि अल्लाह में आ रहे हैं। कोई पहचान कराने वाला हो, पहचान कराने वाला गुरु, इसको उर्दू में कहते हैं मुर्शिद, हिंदी में तो मुर्शिद आपको पहचान कराता है। हम हमारे बारे में कोई बता दे कि ऐसी ये कलर की पगड़ी पहने हैं, साबरी रंग की, केरुआ, चश्मा लगाए हैं, हरा कुर्ता पैजामा पहने हैं, जैकेट भी पहने हैं, और आपने देखा नहीं कभी, आप पहचानते हो नहीं। अब कोई जा रहा है इसी तरह की पगड़ी पहन के, चश्मा लगा के, तो आप तो दौड़ के पकड़े और कदम बोसी करने लगे, अरे आबिद बाबा हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं, और पता चला वो कान खोदने वाला अपने धंधे पे जा रहा है। वैसे पहचानते थे वो कान खोदने वाले भी पगड़ी बांध के निकलते हैं एक एक तरफ। तो पहचानना बहुत जरूरी। और पहचान कैसे होगी? पहचान बिना मुर्शिद के नहीं होगी। जो पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला